اسی نت نت تے آمنا نہیں کیا کر اسی نت نت تے آمنا نہیں ساڑھا جوگیاں والا پیرا ہے میں سن رہا سا تے میں ہولے جیا بولیا اسی نت نت تے آمنا نہیں ساڑھا عاشقاں والا وہ آتا ہے اسی نت نت تے آمنا نہیں ننگے پیری پھرنے پیر بھی سڑ گئے ایڈے بیمان وچوں کالے مدینے چل دینے جتیاں نہیں پائیاں تے جس ویلے اندر بڑھ دینے نماز ہو رہی ہے جماعت نال نماز نہیں پڑھتے آندے نے مدینے دا امام پاپی کافر ہے ایدے پیچھے ساڑی نماز نہیں ہوندی ہم قوم والے یہ مدینے دا امام مسلمان نہیں تے پھر اتھوں دے امام بھی مسلمان کوئی نہیں سیدھی گل جے اس واسطے کہ وہ مصلح کے دائے وہ مسجد کے دیئے وہ منبر کے دائے وہ دیواراں کے دیانے وہ فرش کے دینے اسی نت نت تے آمنا ہے جو نہ پڑھو تسی اسی نت نت تے آمنا ہے ساڑھا عاشقاں والا پھیرا ہے اسی نت نت تے آمنا نہیں ساڑھا جوگیاں والا پھیرا ہے اسی نت نت تے آمنا ہے ساڑھا کہنے لگا اے آسمان زمین میں تجھ سے افضل ہوں زمین بولی آسمان بھی آگے بولو تو مجھ سے کیسے افضل ہے آسمان بولا میرے سینے پہ جبریل ہے میرے سینے پہ جبریل ہے زمین کہنے لگی آسمان ناراض نہ ہو تو بات کروں تیرے سینے پہ جبریل ہے میرے سینے پہ ابو بکر صدیق ہے تیرے سینے پہ جبریل ہے میرے سینے پہ ابو بکر صدیق ہے آسمان کہنے لگا زمین کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں کا زمین کہنے لگی ناراض نہ ہو تو بات کروں معراج کی رات تیرا جبریل آمنہ کے لال کو لے کے آسمانوں پہ گیا ایک جگہ ہی جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا وہاں کھڑا ہو گیا کہنے لگا آگے جاؤں گا پر جل جائیں گے نبی کی یاری چھوڑ دی نبی کا ساتھ چھوڑ دیا آگے جاتا ہوں پر جل جائیں گے پروں کی فکر پڑ گئی میرا ابو بکر صدیق ایسا نبی کو مدینے پہنچانے کے لیے مکے سے نکلا کبھی کندھے پہ اٹھاتا ہے کبھی غار میں جھولی میں لٹاتا ہے کبھی سپا کے ڈنگ مارتا ہے پیر ہلاتا نہیں زہر جسم میں پھیلتی ہے نبی کی تھوک پیروں پہ لگتی ہے نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے پھر اونٹنی پہ بٹھاتا ہے پھر مدینے پہنچاتا ہے مدینے میں پہنچ کے نبی کو نکاح میں اپنی بیٹی دیتا ہے 1400 سال ہو گئے چھوڑنے گیا مدینے آج تک واپس نہیں آیا وہی سو گیا لیکن واپس نہیں ہے یاری ایک خودی یاری جڑا سدرت تے جا کے چھوڑ گیا کدیاں گلاں کر تیرے سینے جبریل ہے جڑا سدرت دی رات میرے پاک نبی نو معراج دی رات سدرت تے چھوڑ گیا میرے سینے پہ ابو بکر صدیق ہے نبی کو چھوڑنے گیا آج تک واپس آیا نہیں اور اگلی بات سن کس جبریل کی تو بات کرتا ہے اللہ کہتے ہیں قرآن میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام جب لیلۃ القدر آتی جب رمضان کی یہ رات آتی فرشتے بھی جبریل بھی آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں محمد مصطفیٰ
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती सजदे में अल्लाह के सामने रो रहा होता है, जिब्रील हाथ उठाकर खड़े होकर उसकी बख्शिश की दुआ करता है। जिब्रील दरवाजा दरवाजा घूमता है, गली गली फिरता है, कमरा कमरा फिरता है, शहर शहर फिरता है, मुल्क मुल्क फिरता है। क्यों? आमना के लाल की उम्मती को देखने के लिए। क्यों देखने आता है? उलमा ने लिखा है कि जब अल्लाह पाक तुम्हें पैदा करने पे आया, इसी जिब्रील ने कहा था अल्लाह मियाँ इन्हें पैदा न कर, ये लड़ेंगे, खून बहाएंगे, जमीन में फसाद करेंगे। अल्लाह पाक ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ओ जिब्रील, जिनको तू कह रहा था लड़ेंगे, जा इनके दरवाजों पे खड़े हो के देख कर ये करते क्या हैं, लड़ रहे हैं कि अल्लाह के सामने रो रहे हैं। ये लोगों के दरवाजे पर, ये लोगों के दरवाजे पर, लेकिन उधर आ मेरे सीने पे अबू बकर सिद्दीक है। आमना का लाल चले तो अबू बकर के दरवाजे पर, वो अबू बकर के दरवाजे पर, जिब्रील सबके दरवाजे पर। कौन अच्छा? आसमान कहने लगा जमीन, कुछ भी हो मैं फिर भी तुझसे अच्छा हूं। जमीन कहने लगी कैसे कैसे? कहने लगा मेरे सीने पे इज़राइल है, मेरे सीने पे जिससे हर इंसान डरता है। जमीन कहने लगी आसमान नाराज ना हो, तेरे सीने पे इज़राइल जिससे इंसान डरता है, मेरे सीने पे उमर फारूक जिससे शैतान डरता है, जिससे शैतान। ओए तू इज़राइल, तू किसकी बात कर? इज़राइल से इंसान डरता है। डरने वाले डरते हो, तुसी तो नहीं डरते हो? बोलो तो सही ना। अरे मौत तो मोमिन का ज़ेवर है, मोमिन तो नहीं डरता ना। तुसी ते डर रहे हो जे अज मैनू मौत आ गई ते ओ कल जेड़ी नू मैं क्या डार्लिंग टुमोरो में आऊंगा ते ओदा की होगा? रमजान विच भी बीच का टाइम दिता हुंदा सी मैं उत्थे आवां, वो आसमा कोई इत्थे आया। रमजान विच भी तेनू शर्म नहीं आती? आसमान कहता मेरे सीने पे इज़राइल है, मेरे सीने पे जिससे 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 हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत मूसा के पास आ गया। तो हजरत मूसा के पास आ गया। हजरत मूसा ने कहा कैसे आया? आपकी जान लेने आओ। रख के थप्पड़ मारा हजरत मूसा ने। ये वो लोग हैं जिनसे इज़राइल डरता है, हम उससे डरते हैं। ये वो हैं जिनसे इज़राइल थप्पड़ मारे, आँख निकल गई, काना हो गया। एक हाथ के सहारे से इस तरह अपनी आंख को लेके अल्लाह के पास हाजिर होता है। अल्लाह ये कैसा तेरा कलीम है? थप्पड़ मार दिया। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से आंख को ठीक किया, कहा इज़राइल मेरे नबियों के पास तुझे जाना नहीं है। ओ अशको, तुम्हें भी आज तक अपने नबी को मनाना नहीं आया, नाराज नहीं होना। फिर जा मेरे मूसा से कह किसी भेड़ बकरी के हाथ पीठ पे हाथ रख, तेरी हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे एक एक बाल के सबके 100-100 साल की उम्र बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन मौत। फिर आया, फिर आ गए माई बाप, हूँ जान ले नहीं आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। क्या है? अल्लाह कहते हैं कितने साल जीना ही, किसी भेड़ बकरी की पीठ पे हाथ रख, जितने बाल आएंगे उम्र बढ़ा दूंगा। फिर मैं फिर आऊँगा। फिर की आने, चलो असी लेटने आ ले गए। हदीस में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। सुन रहे हो? क्यों आए हो? आपकी जान लेने आए हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जा अल्लाह से कह। कभी खलील ने भी खलील की जान ली है, कभी दोस्त ने भी दोस्त की जान ली है, कभी दोस्त ने भी दोस्त की जान ली है। आप मेरी जान दे रहे हो। इज़राइल आ गया। अल्लाह
ابراہیم یوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی دوست نے بھی دوست کی دعوت دی. اللہ پاک نے کہا پھر جا میرے خلیل کو کیا کہ ہے کبھی دوست نے دوست سے ملنے سے بھی انکار کیا ہے. کہو سبحان اللہ.